اور وہ ہے کہ خدا آگ ہے۔ اب یہ ثابت کہاں سے ہوگا کہ خدا آگ ہے؟ یہ اب ہم کلام میں سے سیکھیں گے، اسی سچائی میں سے جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا آگ ہے۔ ہمارا ٹاپک آج یہی ہے کہ خدا آگ ہے۔ اگر خدا آگ ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری کیا پاور ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ تو جب وہ آگ ہے تو ہمارا کیا رول ہے؟ اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آگ ہے کیا۔ سب واقف ہے کہ آگ کیا ہے۔ آگ ایک خطرناک چیز ہے، اور آگ جو ہے یہ جلا دیتی ہے، آگ جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے اس کو مٹا دیتی ہے۔ اور یہ آگ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن چونکہ سبھی جانتے ہیں کہ آگ کیا ہے۔ آگ جلاتی ہے، سب سے بڑا کام۔ اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ خدا آگ ہے۔ آج ہم غور کریں گے کلام میں سے کہ خدا اگر آگ ہے تو پھر میں کیا ہوں، مجھے آج تک کون سی اہمیت حاصل ہے، یا مجھے کون سا رول دیا گیا ہے جو آج تک مجھے پتا نہیں ہے کہ اگر میرا باپ آگ ہے تو بچے بچیاں کیا ہوں گے، یا میں اگر نہیں پتا تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کیا مقصد ہے، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا خدا نے بنایا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ خدا آگ ہے، بازریہ کلام، یہ نہیں کہ میرے منہ کی باتیں ہیں، یہ کلام کی بات ہے، ہم اس میں سے دیکھیں گے بھی۔ بازریہ کلام اگر خدا آگ ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے کہ پھر ہم کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مثال، کتنے لوگوں نے بٹی دیکھی ہے؟ تقریباً سب لوگوں نے دیکھی ہے، کیونکہ ہمارا سب کا تعلق نارمل جو ہے وہ جگہ سے ہے، ہم سب بٹی کو جانتے ہیں۔ اور جب کوئلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ کوئلے جلتے رہتے ہیں۔ جب کوئی کوئلہ بٹی سے باہر رہتا ہے، بے شک وہ کوئلہ ہی ہے لیکن وہ بجھا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس گرمائش کے اندر نہیں ہے۔ جو بٹی کے اندر گرمائش ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ بے شک ہے تو وہ بھی کوئلہ ہی، دوسرے کوئلوں کی طرح، لیکن اس لیے اس میں گرمائش نہیں کہ وہ بٹی سے باہر ہے۔ جب تک کوئلہ بٹی کے اندر رہتا ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے، جلتا ہے، گرمی دیتا ہے اور جلاتا ہے۔ لیکن جب وہ بٹی سے باہر ہوتا ہے، نہ وہ گرمی دیتا ہے، نہ وہ جلاتا ہے، نہ وہ کوئی اور کام کرتا ہے۔ اکثر ہم روڈ پہ گزرتے ہیں تو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ بجھے ہوئے کوئلوں پہ ہم اکثر پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمیں پتا ہے بے شک وہ کوئلہ ہے لیکن یہ بٹی میں نہیں ہے، یہ چولہے کے اندر نہیں ہے، یہ جلتا ہوا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ جلا نہیں سکتا، مجھے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو ہم اکثر گزرتے ہوئے یا تو پاؤں ماریں گے یا پاؤں اوپر رکھ کے کوئلے کے گزر جائیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پڑا ہو۔ لیکن اگر وہی کوئلہ بٹی کے اندر ہو، بٹی جل رہی ہو، تو کیا کوئی اوپر پاؤں کر سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ اگر میں اوپر پاؤں کروں گا تو میرے پاؤں جل جائیں گے۔ سب جانتے ہیں اس بات کو، اور کوئی بھی پاؤں اوپر نہیں رکھتا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم کوئلے ہیں۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں اور سیکھیں کہ ہم کوئلے، اور ہمیں روح کی بٹی میں جانا ہے۔ جب تک ہم روح کی بٹی میں نہیں جائیں گے تو ہم گرم نہیں ہو سکتے، جل نہیں سکتے، کسی کو جلا نہیں سکتے، کسی کو بھسم نہیں کر سکتے۔ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم جل رہے ہوں گے۔ ٹھنڈا کوئلہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हम वो कोयले बनकर आए जो इब्लीस को जला सके, उसके कामों को जला सके, उसके कामों को समझ सके। हमारे अंदर ऐसी ताकत हो, ऐसी पावर हो, ऐसे हम चले कि इब्लीस हमें दूर से देख कर भागे। उसे ये पता हो कि अगर मैं करीब आया तो मैं जल जाऊंगा, क्योंकि ये कोयला जल रहा है। लेकिन अगर ठंडे होंगे तो इब्लीस क्या, जिसका भी दिल चाहेगा वो आपकी जिंदगी में दाखिला करेगा, क्योंकि आप भट्टी से बाहर हो। जो खुदा की हुजूरी से बाहर होगा उसके साथ कोई भी खुदा का वादा नहीं है। खुदा का वादा उसके साथ है जो भट्टी में जलेगा, किसी को जलाएगा, अपनी ताकत रखेगा, अपनी पावर रखेगा, उस पे कुछ ना कुछ पकाएंगे तो पक जाएगा। हमें पता होगा कि हमें कोयलों की जरूरत है। इसलिए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर खुदा आग है तो मैं अगर कोयला हूं तो मैं कैसा कोयला हूं, मैं कैसा कोयला हूं। आज हम तो, हमारा तो ये हाल है कि मैं अक्सर देखती हूँ, हम अस्पताल में जाते हैं किसी का पता करने, तो उस बीमार को हम देखकर कहते वाकई ये बीमारी बहुत बड़ी है। ये तो उधर एक पड़ोसी को भी हुई थी, वो भी मर गया था। यानी हम उसको क्या देकर आ रहे हैं, कौन सी गरमाइश हमने इसको दी है। हम तो ठंडे गए, ठंडे ही वापस आ गए इसका पता कर। अगर आप खुदा के लोग हैं, उसकी हजूरी में रहने वाले हैं, हजूरी में भट्टी में चलने वाले कोयले हैं, तो आप में और आम लोगों में फर्क होना चाहिए। अगर आप वहां पर गए हो तो आपके पास एक अलग बात होनी चाहिए, और वो अलग बात क्या है कि आप मरीज को कह सकते हो कि बेशक इस बीमारी से कोई ठीक हुआ है या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, मगर मैं एक बात जानता हूं कि जिसको मैं मानता हूं वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। फिर तो पता चलेगा कि आप वाकई भट्टी में रहने वाले कोयले हैं। लेकिन अगर आपने जाकर बोला कि 1 साल पहले वो भी मर गया था और तू भी तैयारी कर ले, ये बीमारी है ही ऐसी, इससे किसी को आज तक शिफा नहीं, तो क्या आप वो कोयले हैं जो हजूरी में रहते हैं? आप बल्कि वो कोयले हैं जो उस भट्टी से बाहर है, जहां हर वक्त आग जलती रहती है। और आग कैसे जलेगी? दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से, प्रस्तुश के वसीला से आप जलते रहेंगे। अब बात ये नहीं हो रही कि आप भट्टी में चले जाओ, बात ये हो रही है खुदा की हजूरी की, कि खुदा की हजूरी जो है वो आग की तरह तपती रहती है, और जो इसके अंदर रहता है वो भी गर्म रहता है, उसके अंदर भी ताकत रहती है, वो भी वो सारे काम करेगा जो यीशु करता है। और उसने ये वादा किया कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे छोटे काम करेगा, उसने कहा मुझसे बड़े काम करेगा। लेकिन कब? जब उसकी हुजूरी में होंगे, जब जलते होंगे, जब अपने अंदर कोई ताकत होगी, जब अपने अंदर कोई पावर होगी। खुदा बातों का खुदा नहीं है, खुदा अमल का खुदा है। आज हमारी बातों से कुछ भी नहीं बनेगा, बात उस वक्त बनेगी जब हम अमल करके देखेंगे। जैसे अभी नीला ने ये गवाही दी थी, ये एक अमल था कि उसने 200 रुपया बोया और वही उसके पास था। खुदा उसके दिल को जानता था, खुदा उसकी बात को जानता था। ये ना मुझे पता था ना आपको पता था, हम तभी ये गवाही सुन रहे। लेकिन जो खुदा दिलों को जानता है, उसने उसके दिल को देखे, अगर उसने 200 बोया उसको शाम को 2000 मिल गया। क्यों? क्योंकि खुदा मल्टीप्लाई करके देता है, बढ़ा कर देता है। तो अगर उसका ये ईमान था कि ऐसा हो सकता है, तो हम भी इसी भट्टी में रहते हैं, हम भी इधर के कोयले हैं। हमारे पास भी खुदा की वो पावर होनी चाहिए कि मैं मुंह से बोलूंगा तो हो जाएगा। और ये खुदा के नाम में कुदरत है। हमारी कोई खूबी
اور لیاقت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ شاید میرے زور سے ایسا ہوتا ہے، یہ خدا کرتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب 29 آیت، اور آج خدا کے کلام میں سے یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئلے ہیں تو ہمیں کون سی بھٹی میں رہنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ہماری کیا اہمیت ہے، ہم نے کیسے جلانا ہے دوسروں کو، اور جلانا کس کو ہے؟ ابلیس کو اور اس کے کاموں کو۔ کیسے ہم نے راکھ کرنا ہے؟ اس بھٹی کے اندر رہ کے، اس کلام کی قدرت کے اندر رہ کے، اس کلام میں رہ کر، اس حضوری میں رہ کر ہم کوئلے بن کر جل سکتے ہیں، اور ٹھنڈا کوئلہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو گرم کر لیں اس حضوری کے اندر۔ میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہمیں ناشتے میں نہ دیکھیں، آپ کو کتنے سال کتنے مہینے یہاں پر ہو گئے ہیں، ہمیں نہ دیکھیں، ہم تو اپنے خدا کو خوش کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں کہ مجھے مرد دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ آج ہم جس کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں دیکھے، دوسرے چاہے میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ آج کتنے لوگ ایسی بات میں شرماتے رہ جاتے ہیں کہ مجھے وہ نہ دیکھیں، مجھے وہ کیا کہے، مگر گرم رہنا ہے اور روح کی بھٹی میں رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ اتنے گرم رہیں کہ جہاں آپ کو لوگ دیکھیں آپ میں سے لائٹیں نکلے، روح کی لائٹیں نکلے، روح کی وہ آگ نکلے، روح کی وہ جلن نکلے کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ واقعی خدا کا بندہ ہے۔ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے عبرانیوں 12 باب اس کی 29 آیت، اور بڑی اونچی آواز میں کلیئر پڑھنی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ خدا آ گیا۔ عبرانی کے نام خط اس کا 12واں باب اس کی 29ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ اسی طرح زبور 97 اس کی 3 آیت، یہ پہلا جو پڑھا تھا عبرانیوں 12 باب اس کی 29 آیت، اس میں کہا گیا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ خدا آگ ہے، بسم کرنے والی آگ، اور ساتھ کہہ رہے بھسم کرنے والی، یعنی آگ تو وہ ہے ہی لیکن جلا کر راکھ کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، وہ والی آگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں زبور 97 اس کی 3 آیت، کلام اقدس میں لکھا ہے زبور 97 اس کی 3 برس، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بسم کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بسم کر دیتی ہے۔ اب یہ کون سی آگ ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاروں طرف ہی چل جاتی ہے، چاروں طرف چل کر وہ بسم کر دیتی ہے؟ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ روح کی آگ ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا آگ ہے، اور وہی آگ کی بات ہو رہی ہے، اسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاروں طرف چل سکتی ہے۔ یہ جو ہم چولہا جلاتے ہیں یہ صرف اتنی سی جگہ پر، اسی پیمانے پر، اسی جگہ پر اثر کرتا ہے جہاں پر ہم اس کو جلاتے ہیں، لیکن یہاں پر زبور نویس کہہ رہا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو چاروں طرف چلتی ہے اور بسم کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ میں بھی فرق ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں اس آگ کی اور بات ہے، مگر جو روح کی آگ ہے، جو خدا آگ ہے، اس کی اور بات ہے۔ اس کا فرق ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، جو روح کی آگ ہے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مسا تو اس کے پاس تھا، آج یہ مسا ساتھ والی کے پاس ہے، آج جو کام وہ کل کر رہی تھی آج وہ کر رہی ہے، جو کام وہ بھائی کرتا تھا آج اگلا کر رہا ہے۔ یہ آگ اس تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ اس روح کی آگ کی بات ہو رہی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ہماری آگ جو ہم جلاتے ہیں یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہم اس کو کہیں اور لے کر نہیں جا سکتے، جہاں چولہا جلائیں گے وہیں جلے گا، لیکن یہ روح کی آگ کی خوبی ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جاتی ہے۔ جب آپ روح کی باتیں اٹینڈ کریں تو آپ دیکھیں کہ مسا، اگر آپ اسی مسا کے اندر ہیں،
آپ روح اور سچائی سے عبادت کر رہے ہیں تو وہی مسا جو خادموں میں ہوتا ہے، وہی مسا لوگوں کو چھوتا ہے، وہی برکت لوگوں میں آ جاتی ہے، وہی پھل زندگیوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی کون سی خوبی ہے؟ یہ وہی خوبی ہے کہ یہ آگ ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک زندگی سے دوسری میں جاتی ہے۔ اس آگ کے بہت فائدے ہیں۔ یہ آگ جہاں پڑ جاتی ہے وہاں بسم کر دیتی ہے۔ یہ آگ ایک سے دوسرے میں چلی جاتی ہے۔ جو اس کو قبول کرتا ہے، جو اس کو روح اور سچائی سے مانتا ہے، جو اس کا پیروکار ہونا چاہتا ہے، یہ آگ ایک منٹ سے پہلے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ آگ کی خوبی ہے۔ اس لیے اس آگ میں اور اس روح کی آگ میں فرق ہے۔ یہ آگ ایک ہی جگہ پر رہتی ہے، وہ آگ سفر کرتی ہے اور ایک سے دوسرے میں، کبھی کبھی کچھ لوگوں میں فون کے ذریعے سے یہ آگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، نیٹ دیکھنے کے ذریعے سے خادموں میں جو برکت ہوتی ہے دوسروں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے۔ کون سی ایسی خوبی ہے؟ یہی خوبی ہے کہ یہ آگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس آگ کو جہاں آپ رکھو گے وہی جلے گی، اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں۔ اس لیے خدا آگ ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ کوئلہ بن جا جو ہر وقت بھٹی کے اندر رہے اور جلتا رہے، جس کی تپش کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی جل جائیں۔ آج ہمارا کیا حال؟ ہم ایک میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، پورا مہینہ ہم ریسٹ کرتے ہیں کہ ایک اتوار گئے تھے، اب باقی 3 اتوار ہم ریسٹ کریں، ایک فرائیڈے کو گئے تھے، باقی 3 فرائیڈے جو ہم ریسٹ کریں۔ تو کیا ایسے کوئلے کسی کو جلائیں گے؟ خود اپنی زندگی پر غور کریں۔ وہ کہتا ہے کلام ہی تیری عدالت کرے گا، کلام ہی اس دن تیرے لیے بولے گا۔ تو کیا ایسے کوئلے جو آدھا گھنٹہ بھی خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ کوئلے کیا کسی کو جلائیں گے؟ وہ کوئلے کیا اختیار رکھیں گے؟ وہ کوئلے کیسے بدروہوں کو کہیں گے کہ چلا جا میری زندگی سے؟ وہ کوئلے کیسی گرماہٹ دیں گے؟ کیسی گرمی ان کے اندر ہوگی؟ کیسے وہ کام کریں گے؟ اسی لیے لوگ آج بھی اسی بیماری میں آتے ہیں، ہفتے کے بعد بھی آپ کو اسی پریشانی میں نظر آئیں گے، مہینے کے بعد بھی آپ کو اسی دکھ میں نظر آئیں گے، سال کے بعد بھی آپ کو لوگ اسی پرابلم میں نظر آئیں گے، کیونکہ ٹھنڈے کوئلے کہتے تو وہ ہیں کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں، مگر ٹھنڈے کوئلے ہیں۔ جب تک بھٹی میں نہیں رہتے کبھی بھی گرمی نہیں آ سکتی۔ گرمی تبھی آئے گی جب بھٹی کے اندر ہوگے۔ جب تک کوئلہ بھٹی سے باہر ہے وہ کبھی بھی جرأت سے نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ جلا سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یسوع کے نام سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں۔ وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ جہاں سے گرمی آنی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر خدا آگ ہے، میں کوئلہ ہوں، یہ حضوری پٹی ہے، تو پھر میرا کیا حال؟ میں کہاں رہتا؟ کون سی گرمی ہے میرے اندر؟ کون سی تپش رکھتا؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم خادموں کے پاس آتے ہیں، خدا نے کہا جاؤ اور سانپ اور بچھوؤں کو کچلو۔ اس نے خادموں کا کہیں ذکر کیا ہے؟ کسی نے پڑھا کہ خدا نے کہا صرف خادم جائے وہ جا کے یہ کام کرے؟ اس نے سب کو اختیار دیا کہ جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا۔ آج ہم یسوع کی گواہی دینے سے شرماتے ہیں، لیکن اس نے کہا سب کو جا کے شاگرد بنا۔ مجھے آپ کو سب کو کام دیا۔ آج ہم نے تپنے والے کوئلے بننا ہے جو تپتے رہیں۔ بخار آئے بخار کو ڈانٹے، سر درد ہو سر درد کو ڈانٹے، بدروہیں آ جائیں بدروہوں کو ڈانٹو، کوئی مر رہا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ یسوع زندہ بھی کرنے کی قدرت ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کیوں اس بھٹی میں نہیں؟ اس لیے
कि हमारी जिंदगी में दुआ बंदगी नहीं, कलाम का वक्त हम अक्सर और कामों में लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि पढ़ना था लेकिन ये काम आ गया जिसकी वजह से कलाम नहीं पढ़ सकते। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। रोजे का टाइम था तो रोजा रखा नहीं जाता, गोश्त के दिन आ गए, गोश्त खाएं या रोजा रखें, कौन सी कुर्बानी खुदा के लिए दें? जो खाते हैं वो सुन रहे हैं इस बात को कि भाई मैं किस बात पे बात कर रही हूं। गोश्त खाने वालों के लिए भी मुश्किल है, दुखों में हम गुजार लेते हैं, मुश्किलों में हम रहते हैं, लेकिन रहते ठंडे ही कोयले हैं ताकि ठंडे ही रहे, आके बैठते भी हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन वो बात नहीं आ रही जिससे इब्लीस जाए, जिससे उसके काम हमारी जिंदगी से चले जाएं, जिससे हम दूसरों के लिए शिफा का सबब बन जाएं, जिसके लिए हम बड़े बड़े काम कर सकें। ये परसों आप सभी जानते हैं जैन की माँ को वो आती थी इबादत के यहाँ पे और उसके बेटे का मसला हुआ था, सबको पता है कि वो जेल में था, रोजाना जेल के अंदर। और वो परसों जब शाम को ही तो आते ही उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। जब आई बैठ की कुर्सी पर रोना शुरू कर दिया तो हमने पूछा क्या हुआ, उसने अपने बेटे की स्टोरी बताई। ज़ाहिर माँ है, कोई भी माँ होगी बच्चे के लिए ऐसी परेशान होगी, तो उसने रोना शुरू किया, उसने बात बताई तो कहती है कि आप दुआ करो, और भी आदमों से कराई है, आप दुआ करो। तो मैंने कहा ठीक है, आप ईमान से आए हो, जो बंदा खुदा की सुनी में आ जाता है, ईमान से आ जाता है तो खुदा सुनता है। और खुदा वाकई जो बंदा सच्चाई से खुदा के पास आ जाता है, ये इंसान है कि गुनाहों को याद करता रहता है कि ये वही बंदा है जिसने ये किया था, ये वही बंदा है जिसने ये किया, मगर बाप में ऐसी कुदरत है कि वो माफ करता है, वो रहम करता है। और उसने उस जिंदगी पर भी रहम किया। आज उसका बेटा वापस आ गया और उसके साथ वाले वो जितने भी थे वो टोबा जेल में जो है वो मुकदमे के लिए ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन खुदा ने इसके बेटे की जिंदगी में बड़ा काम किया और वो वापस आ गया। ये सारा जलाल यीशु के नाम से। कम से कम ऐसे कोले बन जाए कि ईमान आपका होना चाहिए कि यीशु सब कुछ कर सकता है, जो दुनिया से नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। इसलिए वो कोले ना बने कि जिसका दिल चाहा पांव रखा और गुजर गया, जिसका दिल जो बीमारी के पहाड़ आए वो भी आपके ऊपर से गुजर गए। सारे जब ठंडे थे तो जो मर्जी गुजर जाए। इब्लीस आया, उसने रात को डराया, उसने पकड़ लिया, वो आपको ठंडा कोला दे के ऊपर से गुजर गया। वबा कहीं दूर ही फैली हुई है, मगर आप ठंडे हैं तो ऊपर से वबा भी गुजर गई। आज सीखें, ये सीखने का वक्त है। खुदा ने आज आपको ये मौका दिया है। वो कहता है कि मैं आग और बसम करने वाली आग, वो कहता है कि मैं चारों तरफ से घेर लेता हूं, चारों तरफ से आगे पीछे चलने वाली आग है। आज गौर करें कि अगर वो आग है तो मुझे कैसा कोयला बनना है, मैं उस भट्टी में, इस हजूरी में कैसे रह सकता हूँ, कैसे मुझे उसकी इबादत करनी है। मुझे लोगों को नहीं देखना तो कोई नाच रहा है, कोई गैर जुबान बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं उसका इंसाफ करूं कि ये क्या कर रहे हैं। खुदा ने कहा तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। आज कितने लोग हैं जो इसी कश में रहते हैं और एक दूसरे को यही डिस्कस करते रहते हैं कि उसने इबादत में ये क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर खुदा का कलाम कहता है कि मुजरम ठहराने का हक सिर्फ मेरे पास है। उसने हमें नहीं दिया, ना मुझे ना आपको। उसने कहा ये हक सिर्फ मेरे पास है। आज हम वो हक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की बारी आ जाती है, हम कहते हैं जानते हैं हम इसको बड़ी देर से, हमें पता है होना था इसके साथ, यानी हमने खुद ही फैसला भी कर लिया, खुद ही हमने वो काम भी कर दिया, तो खुदा कहाँ गया। आज हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में ये भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। पहला सलातीन अगर देखें, उसका पहला बाब, दूसरा सलातीन उसका पहला बाब, अब सुनने काफी लंबा है। उसमें एलिया जो है उसका जिक्र है, अक्सिया बादशाह का और एलिया का जिक्र है। तो वहां पर एक बात बड़ी वाजिया है कि बादशाह बीमार हो जाता है
जो है वो अपनी जो चेले होते हैं उनको कहता है कि जाओ जरा बाल के पास जाओ, यानी गैर मबूद के पास जाओ, उससे पूछो कि ये मेरे साथ क्या मसला है और मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कब तक ये मेरे साथ ऐसा होता रहेगा। और जब वो जाते हैं तो यीशु को पता चल जाता है खुदा की कुदरत को, और खुदा एलिया को कहता है कि क्या खुदा मर गया है, क्या खुदा चला गया है, क्या खुदा में ताकत नहीं है जो गैर मबूदों से पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि मेरे साथ ये कब तक ऐसे होगा, मैं कब तक चारपाई पर पड़ा रहूंगा। तो जब लोग उसको एलिया जब उसके चेलों को बताता है तो उसके चेले जाके बादशाह को बताते हैं कि एक आदमी मिला था, उसके लंबे लंबे बाल थे और इस तरह की उसकी शक्ल थी, और वो ये कह रहा है कि खुदा ने मुझसे कलाम किया है कि बादशाह को ये क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो ऐसी बातें करता है। तो बादशाह ने कहा कि 50 सिपाहियों का सरदार भेजा, 50 सिपाही जो थे उसके साथ सरदार था। वो जब गया, एलिया पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, जब वो गया तो उसने एलिया से कहा नीचे आ। तो एलिया ने कहा कि वो आग आए जो तुम 50 को ही भस्म कर, आसमान खुले और आग आए। और जैसे ही एलिया ने कहा वो 50 के 50 ही सिपाही जो है वही जलकर राख हो गए। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने दूसरे 50 भेजे, वो भी कहते एलिया नीचे आ। जैसे बोला एलिया ने कहा यीशु वही आग आए और वो इसको भस्म करे, और आग आई और 50 के 50 सिपाहियों को जो है वो जलाकर राख कर दिया। अब बादशाह ने तीसरे को भेजा। जब वो 50 लोग गए तो सरदार ने जाते ही एलिया के पांव पकड़ लिए, गिर गया एलिया के पांव में। कहता है कि 50 2 दफा आए, तूने आग से उनको खत्म करवा दिया, तो मेरी जान भी तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी है तू कर, लेकिन ये है कि हमें जिंदा छोड़ दे, तुम्हारे साथ जा। फिर खुदा ने कलाम किया एलिया से कि जा, तू इससे क्यों डरता है, तू चला जा इसके साथ। और एलिया उसके साथ नीचे जाता है, पहाड़ से नीचे उतरता है, उसके साथ बादशाह के पास जाता है और बादशाह को ये पैगाम देता है कि आज तू चारपाई से उठ नहीं पाएगा और तेरी मौत वाक़या हो जाएगी, क्योंकि तूने जिंदा खुदा को छोड़ के गैर मकबूल से ये पूछने भेजा है कि ये कब तक चलेगा। तो इसकी सजा यही है कि तू आज के बाद जिंदा नहीं रहेगा। और जैसा एलिया ने कहा उसके साथ वैसा ही, इसलिए खुदा आग वो गजबनाक होता है, उसके कामों को अपने हाथों में ना ले। जो खुदा के काम है वो खुदा को ही करने दे। वो कहता है मैं आग हूं, मैंने आपको मुजरिम ठहराने का कोई हक नहीं दिया, ये हक मेरे पास है। आज हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि तू गुनाहगार है? वो कहता है ये हक मेरे पास है, ये इख्तियार मेरे पास है, तू कौन होता है ये बात कर। लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर करें, अगर हमारी जिंदगी में जुबान में ये करवाहट है तो आज निकालें। हम जिंदगियों को डिस्कस करते हैं, कोई भी अगर आंखें बंद करके दुआ करता है, गीत गाता है, नाचता है, तो किसी को डिस्कस ना करें। खुदा का रूह है जो नाचने पर भी मजबूर कर देता है, जो रोने पर भी मजबूर कर देता है, जो हंसने पर भी मजबूर कर देता है, जो गिरने पर भी मजबूर कर देता है। ये सारे काम उस आग के किसी इंसान का बस नहीं। इसलिए मत सोचे, मत खुदा के कामों का आप अपने आप हाथों में जुबान में इख्तियार लें। उसने सिर्फ हमें ये इख्तियार दिया है कि जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ सांप और बिच्छुओं को कुछ करो। अब अपना हम काम करते नहीं है तो खुदा का काम हम पहले कर रहे हैं। किसी को गुनाहगार कह लेते हैं, किसी को कुछ कह लेते हैं, किसी को कुछ कह। आप भी शामिल है, मैं भी शामिल उसमें। आज खुदा के कलाम से हमने सीखा है कि अगर हम आग के साथ तल्लक है हमारा, अगर हम जलते कोयले हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, क्या फर्क होना चाहिए हमारी जिंदगी में, दूसरे लोगों से हटकर हमें होना चाहिए, ताकि लोग दूर से पहचाने कि ये खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए लोग। उसने सारे कोयले जो है वो दहकने के लिए नहीं बनाए, कुछ कोयले यूं ही रौंदे जाएंगे पाँव के नीचे। और आज जिंदगियों का भी यही है, बेशक वो खुदा की हजूरी में भी आते हैं,
बेशक वो हदिये भी देते हैं, बेशक वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना वो गरमाइश है, ना वो तपने की ताकत है, ना किसी को बसम करने की ताकत है, कुछ भी अंदर नहीं है, खाली है, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ये कलाम का आज खुदा आ गया पहला हिस्सा था। अगला हम अगले इतवार को शेयर करेंगे कि अगर खुदा आ गया तो मुझे कैसे खुदा के साथ चलना है, ताकि मैं भी आग बनकर उसके साथ चलूं। ये पहला हिस्सा था। कल हम अगले इतवार को जो है वो हम दूसरा हिस्सा सीखेंगे। आज शायद बात ये इसलिए टाइम थोड़ा कम है और ये पैगाम काफी लंबा है। खुदा इस कलाम के सिलसिले से हम सबको बड़ी बरकत दी। आमीन।